Hello, everybody. Welcome to this edition of our online classes. Now, we have already completed, for those of you who are new to this, we have already completed classical literary criticism in your paper, literary criticism. We have finished Plato, Aristotle, Horace, and Longinus. So please do have a look at it and revise them. Now, in module 2, which is English literary criticism, we have already finished Philip Sidney, and today we are going ahead with John Dryden. Of course, with us we have Dr. Prasanth, who is the head of the Department of English at RSMS NDP Yogam College. Always a pleasure to welcome him. Thank you, Prasanth, and over to you. Yeah, thank you, Dr. Premanand. Once again, welcome to this edition of EnglishSkills1.com. We are on to our English masters, starting from Philip Sidney, what we had Sidney on Friday. And today we are going to have John Dryden. We are going to look at John Dryden. And your syllabus has included what you see on the screen right now, his neoclassicism, the function of poetry, all according to Dryden, dramatic poesy, that is his work, observations on tragedy, comedy, satire, and epic. So this is the part of the syllabus, and we straight away move with the presentation. Once again, welcome all of you. Today we are going to look at the contribution of John Dryden. Primarily, Dryden, as you understand, was a poet who also contributed to literature, especially criticism. And as an introductory remark, I would like to say that he was the first poet laureate. Poet laureate is a kind of a position, just like what you have Padma Bhushan or Padma Vibhushan nowadays, or in earlier times, during the time of great kings and dynasties, we had Kottaram Kavi, Asthana Kavi, എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതേ പൊസിഷനാണ് laureate. That was a honor being given to English poets in England, poet laureate. And he was the first poet laureate because literature had its only made its beginning in the 17th century. You just had great writers like Shakespeare and Milton, and then you come down to a new era, a classical era, a classical revival of English literature, where you had great writers like John Dryden, Alexander Pope, and others. And he was first poet laureate and most significant voice of the times. The age is very often called as age of Dryden. Many of the later critics described this particular age as age of Dryden. So you understand how relatively Dryden is important in this particular age. And his most popular work with respect to criticism is an essay on dramatic poesy. Though I told you earlier, he was a writer, he was a poet, satirist, he also had his own contribution to criticism. Since our priority now lies with Dryden as a critic, we have included an essay on dramatic poesy as his major work with respect to criticism. He was influenced greatly by French critics Montaigne and Corneille. They were French classicists who considerably influenced the outline or maybe the thinking pattern of John Dryden, which I'll be looking at it in greater detail or greater depth in a couple of slides later. He focused on Dryden. The focus of Dryden fell on the nature and function of poetry. These are the two areas that Dryden paid maximum attention to. His method combines the merit of native tradition and classical. This, I think, I also made a reference last time with Philip Sidney. Philip Sidney also wanted to revive or root the tradition on the native soil, clubbing with the classics. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ലാറ്റിനിലെയും ഗ്രീക്കിലെയും റോമിലെയൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അവർക്ക് തനതായ ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ല, തനതായ രീതികളുണ്ട്, ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് തനതായ രൂപങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ സാറ്റയർന്നോ
ട്രാജഡി എന്നോ കോമഡി എന്നോ എപ്പിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവർ ഗ്രീക്കിനോ ലാറ്റിനോ ഒക്കെ നോക്കണം. സറ്റയർ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈഡൻ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു വലിയ ജോലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്സിനെ കൈവിടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരാണ് മോഡൽസ്. അതേസമയം തനതായ രീതികൾ നിലനിർത്തും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ പാത്താണ് ഇവരൊക്കെ എടുത്തത്. സിഡ്നി ആയാലും ഡ്രൈഡൻ ആയാലും പിന്നീട് വരുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മിഡിൽ പാത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ wanted to root the literature in the native soil, English soil. At the same time, they don't have a model. Models have to be borrowed. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബോട്ടിൽ വിദേശത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയും അതിൽ ഇന്ത്യൻ സാധനം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഏകദേശം. So another point I would like to describe at this point is that he is called as father of modern criticism. Dr. Jonson actually made or described Dryden as a father of modern criticism, which I think is a expected question for this examination for you, who is regarded as a father of modern criticism, or who described Dryden as father of modern criticism. Both answers I think are there in this slide. He addressed all the issues that persisted in his age. Every issue that, literary issue I mean, every literary issue that has come up for discussion has been taken up by Dryden. Example, poetry, discussion of poetry, what should be poetry, how the poetry should be, tragedy, comedy, epic, satire, unities, 3 unities of Aristotle, which we will come to in greater detail later. Rhyme, blank verse. Blank verse was a meter popularized by Milton. He was a liberal classicist. You can always call Dryden as a liberal classicist. Liberal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കടുംപിടുത്തില്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസിസിസ്റ്റ്, കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിസിസ്റ്റ്, who adjusts the rules of the ancients to the genius of its age. ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ ശരിക്കും വിലയിരുത്തിയ ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞത്, ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ മഹാനായ എഴുത്തുകാരനാണ്, കാരണം ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിബർട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ ഒരു നിയമവും അനുസരിച്ച് എഴുതിയ ആളല്ല, എല്ലാ നിയമങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര തെറ്റിച്ച് എഴുതിയ ആളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീനിയസ് അത്ര വലുതായതുകൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ ഈസ് ഹെയിൽഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് നോർമലി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈഡൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. He was the first to make use of historical method of criticism. This is something very significant. You need to understand what is historical method of criticism. I'll just try to explain that. Every literary work, what is historical criticism or historical method of criticism is that every literary work bears the stamp of the age which produced it. This is a very predominant standpoint made by number of writers. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ആ സാഹിത്യത്തിലുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. 70കളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, 80 എത്തിയപ്പോൾ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം മാറി, 90 സിനിമ പിന്നെയും മാറി, 2000 ആ സമയത്തുള്ള സിനിമകൾ പിന്നെയും മാറി. ഇപ്പോൾ സിനിമ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അതിലുണ്ടാവും. വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ പഴയൊരു സിനിമ ഇന്നത്തെ തലമുറ കണ്ട് ആസ്വദിക്കും. നോർമലി അത് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അരോചകമായിട്ടാണ് പഴയത് പലതും തോന്നാറ്. ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ്. ഹിസ്റ്ററി അടയാളപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും, അല്ലെ കാലഘട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും എല്ലാ സാഹിത്യവും. എ ലിറ്റററി വർക്ക് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിതയാണ്. ഉടനെ നിങ്ങൾ 15ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പറ്റി അറിയുമെങ്കിൽ യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്ലേസ് ദിസ് നോളജ് ഓഫ് 15th century വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓഥർ. അപ്പോൾ സോഷ്യോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൃതിയെ വിലയിരുത്തുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക. യു ഇവാലുവേറ്റ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി that produced that work. So Shakespeare's plays are analyzed by taking into account the history of Shakespeare's times. Spencer, മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനാണ് സ്പെൻസർ, എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഫെയറി ക്വീൻ എന്നുള്ള ബുക്ക് കവിതയാണ്. അത്
ഡ്രൈഡൻ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്പെൻസറുടെ കാലഘട്ടത്തിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. കോമഡീസ് ഓഫ് ബെൻ ജോൺസൺ, ഷേക്സ്പിയറുടെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ബെൻ ജോൺസൺ. ബെൻ ജോൺസൺ അദ്ദേഹം ധാരാളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റും സ്കോളറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എസ്സേസ് ഓഫ് ബേക്കൺ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ എസ്സേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേസിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഡ്രൈഡൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എലിസബത്തൻ ഏജ്. ഇവരൊക്കെ എലിസബത്തൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എലിസബത്തൻ കാലഘട്ടം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ വർക്ക്സിനെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വാട്ട് ഡ്രൈഡൻ meant to be a historical method of criticism. George Watson observed Dryden as the first to offer descriptive criticism. This is another method. Or legislate against the legislative criticism or theoretical criticism of his predecessors. അപ്പോൾ അതെന്താ നോക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ആളായിട്ടാണ് ഡ്രൈഡനെ കാണുന്നത്. അത് in opposition to legislative or theoretical criticism. That is, he did not provide rules or theories but analyzed the text. ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അന്നത്തെ രീതി. ഇപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടൽ 5 നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 5 നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ട്രാജഡിയോ ഒരു എപ്പിക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെരുപ്പിനനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് അത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രൈഡൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ നിയമങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടെക്സ്റ്റ് റാദർ ദാൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. റൂളും റെഗുലേഷനും പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ വിലയിരുത്തി വായിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഡ്രൈഡനിൽ വരുന്ന, അല്ലെ ഡ്രൈഡന്റെ കാലത്ത്, അല്ലെ ഡ്രൈഡനിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ മാറ്റം. സോ ഫ്രം എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് or a theoretical criticism where rules are prominent and texts are analyzed according to the rules, Dryden makes a shift to the analysis of the text by sidelining or maybe not paying attention to the rules and regulations, which we call descriptive criticism. First, he is also credited as the first comparative critic. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഡ്രൈഡൻ ആണ്. കമ്പാരിസൺ. ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ബെൻ ജോൺസൺ കമ്പാരിസൺ. ചോസർ ആൻഡ് ഓവിഡ് 2 കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ്. ഓവിഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു, റോമൻ റൈറ്ററാണ്. മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്നൊക്കെ കൃതി എഴുതിയ ആൾ. ചോസർ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററാണ്. റൈം ആൻഡ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്, മീറ്റർ തമ്മിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന റൈം. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിന് റൈം ഇല്ല, റൈം ഇല്ലാത്ത മീറ്ററാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്. റൈമും റൈം ഇല്ലാത്ത മീറ്ററും തമ്മിൽ, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ, അവരുടെ രീതികൾ തമ്മിൽ, 2 മീറ്റർ തമ്മിൽ, രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ തമ്മിൽ, എഴുതുന്ന രീതികൾ തമ്മിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ആളും കൂടിയാണ് ഡ്രൈഡൻ. സോ ഡ്രൈഡൻ is credited with descriptive criticism, that is analysis of the text, and comparative critic who made comparison between writers and their styles. And I also, every time I remind you that on my left I have a small slide. Always I place a small slide which is in a way explains in different terminology. This is my explanation, what you find on right side. Left side is many of them I have downloaded from Google. Naturally, you understand that this is a kind of a other way of relating or maybe describing what I have been describing. So you can also pay attention to my left side by taking either a copy of this or a screenshot of it, or maybe you can come back to this particular presentation at any point of time. Now, let us look at what are his concepts on function of poetry. Now we are going to look at Dryden's concept of different genres, different categories, different things. Number 1, function of poetry. Aristotle upholds Aristotle's definition of poetry. Sorry, Dryden upholds Aristotle's definition of poetry as imitation. So mimetic theory, he agrees. Poetry and painting are the best and true imitators of nature. Poetry and painting he considers as the true imitators of nature, which can exactly replicate, exactly imitate what you find in nature. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന,
എക്സാക്ട് ഇമിറ്റേഷൻ, മിറർ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കണ്ണാടി കാണും പോലെയുള്ള ഇമിറ്റേഷനാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, പോയിട്രി ആൻഡ് പെയിന്റിങ്. The end of poetry is to provide delight. So that he agrees with, does not agree with Aristotle actually. End of poetry is to provide delight rather than instruction. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. So end of poetry is to give delight, not to teach. Poet is neither a teacher or imitator, but a creator of life. This I think is closer to Sidney. Sidney also maintained this norm. Poet is not an imitator nor a teacher. Teacher meaning instruction. Instructs through delight എന്നാണ്. കവിത അല്ലെ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കല ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിലൈറ്റ്. ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ. ഇൻസ്ട്രക്ട് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ച്. ഇറ്റ് ടീച്ചസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞ ഇത് രണ്ടുമല്ല, ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. ബിക്കോസ് പോയിറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഹി യൂസസ് എസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ. റോ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണ്. ഏത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും നാടകത്തിൻ്റെയും പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണ്. ഇപ്പോൾ മൊണാലിസ എന്നുള്ള പെയിൻറ്റിങ്, ആ മൊണാലിസയുടെ ഒറിജിനൽ മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടസ് ആണ്. അവരുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. രാജാരവിവർമ്മേൻ്റെ പല പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒറിജിനൽ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ അവരെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും പോലെ റോ മെറ്റീരിയൽ ജീവിതമാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ലൈഫ് is taken from raw material is taken from life and it is given back to humanity as a poem or a tragedy or a painting and creates rather than a copy. So poet is more of a creator than an imitator. ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പി അല്ല കവി, കവി ക്രിയേറ്ററാണ്. ആ ക്രിയേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം, അല്ലാണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും തന്നെ കവിത എഴുതുന്നില്ല എന്ന ഒരു പുതിയൊരു ആശയമാണ് ഡ്രൈഡൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. So that is his concept of poetry. Now we'll come to dramatic poetry. Paid more attention to drama as it was the most influential genre. ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലഘട്ടം ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഒരു 40-50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രൈഡനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറൊക്കെ വളരെ ലൈവാണ്. നാട്ടിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു തരംഗം ഉണ്ട്. എന്തിനാ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പോയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലണ്ടനിൽ പോയാൽ ഷേക്സ്പിയർ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് നാടകം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും ലൈവാണ്. അതേ തരത്തിൽ അവർ ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് പഴയ തിയേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ അവിടെ കേർട്ടനൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ പോയി കാണാവുന്നതാണ്. വെച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈഡൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ്സ്, ഐ വുഡ് സേ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ജോണർ. പ്യൂരിറ്റനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ തിയേട്രിക്കൽ എക്സസസ്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്യൂരിറ്റൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശേഷം ആ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് ഒരു 30 കൊല്ലം തിയേറ്ററൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടി. മാത്രമല്ല പ്യൂരിറ്റൻസ് വിശ്വസിച്ചത് എല്ലാതരം കലാരൂപങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ തിയേട്രിക്കൽ എക്സസസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം, രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടി, മരണം, ഇതൊന്നും സ്റ്റേജ് കാണിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ആ കാലത്തെയാണ്, ഇന്നല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കുകയും ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഈ പെയിന്റോ ചായയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചായം പൂശി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അത് കൂടുതലൊന്നും ആവില്ല. ഈ മുറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആ മുറിവ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ വലിപ്പ ആ മുറിവിനുണ്ടാവും, അത്ര തന്നെ ബ്ലഡേ വരും പഴയ കാലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്ന് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ പോലും അത് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ബാഡായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. സോ തിയേട്രിക്കൽ എക്സസസ് ലൈക്ക് ബാറ്റിൽസ്, ഡ്യുവൽസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് to be presented on the stage were highly objectionable. It was objected. But Dryden maintained that this is all artistic rendering. This is all imitation. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നടനോ നടിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ട്രാജഡി കൂടിയോ കോമഡി കൂടിയോ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഇത് വെറും അഭിനയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സസ് അല്ല. ഡ്രൈഡൻ ആകെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായത് മരണം കാണിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ്. മരണം കാണിക്കരുത് എന്ന് ഡ്രൈഡനും അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാറ്റിലോ ഡ്യൂലോ എന്ത് വേണേ കാണിക്കാം. സോ ഹി വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്യൂരിറ്റനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹി റിജക്റ്റഡ് the idea of theatrical excesses.
ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹി ഓൾസോ ഡിമോളിഷ്ഡ് 3 യൂണിറ്റീസ്. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നാണ്. ഫേവറിങ് സബ്പ്ലോട്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നാടകത്തിൽ സബ്പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ എന്താ തെറ്റുള്ളത്? ഒരാളെ കഥ തന്നെ പറയണമെന്നൊരു കാര്യമില്ല, 2-3 ആൾക്കാരെ കഥ പറയുന്നൊരു തെറ്റുമില്ല. ഡിസ്മിസ്ഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ആസ് ടു റിജിഡ്, ഒരു ആൾക്കും നാടകത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു സിനിമ എടുക്കണം, 24 മണിക്കൂറേ ആകെ കഥ നീളാൻ പാടുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കഥയാണ് പറയാൻ പറ്റുക? ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 2-3 കൊല്ലെങ്കിലും വേണം ഒരു സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിനിമ എടുത്താലും അറിയാം, ആ സിനിമേൻ്റെ കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന 6, 7, 10, ചിലത് 25, 30 കൊല്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുന്ന തരത്തിലൊരു കഥയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. അത് രണ്ടും ആവശ്യമില്ല. 3 യൂണിറ്റീസിൽ ഹി ഒബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഓൾ ദ 3 യൂണിറ്റീസ്: യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. prejudice against tragic comedy. ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്താണ് ഈ ട്രാജിക് കോമഡി രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് മിക്സിങ് കോമഡി ആൻഡ് ട്രാജഡി. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയർ അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററായിരുന്നു. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കോമിക് റിലീഫ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കോമിക് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി നടക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ഒരു കോമിക് സീൻ അവിടെ കൊടുക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമിക് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രാജഡി വരിക. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഷേക്സ്പിയർ ന്യൂ ഓൾ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ട്രാജിക് കോമഡി അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എതിർത്തതാണ്, ട്രാജഡിയും കോമഡിയും മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഹി സെഡ് റിഗറസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെക്കോറം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡെക്കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീലൻസ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കഥാപാത്രത്തിന് അല്ലെ എഴുത്തുകാരന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അയാൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം തോന്നിയാൽ മിക്സ് ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ദ ഇൻബോൺ ടാലൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ പോയിറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഹി ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എവറിഥിങ് ടു ദ writer. Let the writer do or decide things what he can or she can. He favored the extravagances of Shakespeare and criticized Roman and contemporary French drama for their adherence to rules. ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാ നിയമവും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഷേക്സ്പിയർ ഒരു സ്കോളർ ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഡിഗ്രിയോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ലാറ്റിനോ ഗ്രീക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിയമങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോമൻ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ്, ആ കാലത്ത് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഡെക്കോറം പാലിച്ചിട്ടാണ്. ഡെക്കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീറൻസ് ടു റൂൾസ്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചെഴുതി. ഷേക്സ്പിയർ നിരന്തരം നിയമം തെറ്റിച്ചെഴുതി. കാരണം നിയമം തെറ്റിച്ചെഴുതപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബഷീർ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാ പറയുക, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ആരും പ്രയോഗിക്കാത്ത ഭാഷയായിരുന്നു. കാരണം ബഷീറിന് അന്ന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതില്ല. അതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തനതായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയറും സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വേണേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി educational qualification, just like Ben Jonson or maybe Marlowe. And these are his comments on that. When with respect to tragedy, Aristotle, he holds the same opinion as Aristotle. He also talks about pity and fear, follows Aristotle and Horace in his remark on tragic hero. He also agrees with Aristotle on his remark to ട്രാജിക് ഹീറോ. ട്രാജിക് ഹീറോയെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞതാണ് വിശദമായിട്ട്. ട്രാജിക് ഹീറോ ആരായിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, അത് അതേപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുകയാണ്, അനുകൂലിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈഡൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹി ഡിസ്പെൻസ് വിത്ത് ദ കോറസ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് കോറസ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. കോറസ് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നാടകമൊക്കെ കുറേ പുരോഗമിച്ചു. കോറസിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് ഒന്നും പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഈ നാടകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റാത്ത നാടകകൃത്തിന് പലതും നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കോറസിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ആ കാലത്ത്. സോ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് കോറസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പെൻസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ടുഗെദർ. ഓക്കെ. ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ കോമഡി ഓൾസോ ഫോളോസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടേലിയൻ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അധികവും ഡ്രൈഡൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഇൻഫീരിയർ പേഴ്സൺസ്. കോമഡി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ലേശം താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴാണ് കോമഡി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഡ്രൈഡനുണ്ട്. ഹി ഫസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് കോമഡി ഈസ് ടു ഡിലൈറ്റ്. കോമഡി ഈസ് വെരി ഓഫൺ റിട്ടൺ, കമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഹിലാരിയസ് പേർപ്പസ്, ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് mirth, laughter, right? And wanted English comedy to be more refined. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രാജഡി
ഇംഗ്ലീഷുകാർ ബോറോ ചെയ്തതാണ്, ഷേക്സ്പിയർ അടക്കം. റോമെന്നും ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കോമഡിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് തനതായ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഗ്രീക്കെന്നോ ലാറ്റിനോ അല്ല എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഷേക്സ്പിയർ കോമഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് തനതായ ട്രഡീഷനിൽ ധാരാളം വേരുകളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ വലിയ കോമഡി ഒരു അരിസ്റ്റോഫൈൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കാം. എന്തായാലും അരിസ്റ്റോഫൈൻസിനെ പോലത്തെ വളരെ കുറച്ച് കോമഡി റൈറ്റേഴ്സ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ പേരും ട്രാജഡീസ് എഴുതി. അപ്പം നല്ല മോഡൽസ് ഒക്കെ ട്രാജഡി മോഡൽസ് ഒക്കെ ഗ്രീക്കാണ്. അതേസമയം കോമഡിക്ക് അത്ര വലിയ മോഡൽസ് ഒന്നും ഗ്രീക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കോമഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ദേ wanted comedy to be more refined. ബെൻ ജോൺസൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമർ ബട്ട് ലാക്ഡ് വിറ്റ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഇത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ബെൻ ജോൺസന്റെ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമർ പ്ലേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമർ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ 4 ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോളർ, ഫ്ലം, ബൈൽ, ബ്ലാക്ക് ബൈൽ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 എലിമെന്റിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ ആവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് അയാൾക്ക് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അയാൾ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെലങ്കളി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബൈലാണ് അയാൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഭയങ്കര വിരഹ ദുഃഖം ഉള്ള ഒരാളെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ രൂപീകരണത്തിൽ അയാളുടെ ഈ 4 എലിമെന്റ്സിന് പങ്കുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അൺസയന്റിഫിക് ആണ്, പക്ഷെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ അത് വിശ്വസിക്കും. അപ്പോൾ ബെൻ ജോൺസന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്, ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമർ കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടാവും. ഇത് 4ഉം തുല്യ നിലയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജോൺസന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈഡൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ബെൻ ജോൺസന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജന്റ് കമന്റ്, ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റിനെ നമ്മൾ വിറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദേ റിഫൈൻഡ് ലാഫ്റ്റർ. വിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലാഫ്റ്റർ റിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയർ കോമഡി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഷേക്സ്പിയർ ഒക്കെ വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയങ്കരമായ ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന കോമഡി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മെർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനീസ്, മച്ച് അബൌട്ട് നത്തിങ്, ഈ നാടകത്തിലൊക്കെ ഷേക്സ്പിയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമഡി ഒരു റിഫൈൻഡ് കോമഡിയാണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് ചിരി വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളും അതിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. So Dryden wanted to have a refined laughter based on wit. വിറ്റിലായിരിക്കണം ഈ ആൾക്കാർ ചിരി ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും വഴുതി വീണിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്ന കോമഡി അല്ല യഥാർത്ഥ കോമഡി. പകരം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ, ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ വരുന്നത്. ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ, അതുവരെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന വേർബൽ കോമഡി, സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടാണ്. അതുവരെ മലയാളത്തെ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരിക, ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ കോമഡി. അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് നടക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആ കാലത്തെ കോമഡി ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ കോമഡി നിങ്ങൾ അറിയാം, ഈ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പല ഡയലോഗുകളും അതിഗംഭീരമായ കോമഡി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു സെൻ ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെക്കൻ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അതിലെ നായകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒച്ച എന്താണ്, ബുള്ളറ്റിലാണോ വരുന്നത് ഇയാള് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണരാൻ? അപ്പൊ അത്തരം കമന്റുകളൊക്കെ ഒരു റിഫൈൻഡ് ലാഫ്റ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോമഡി ഓഫ് വിറ്റ് ആണ് ഡ്രൈഡൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോമഡി, അല്ലാതെ കോമഡി ഓഫ് ലോ ലെവൽ അല്ല എന്നും കൂടി പറയാം. Coming to the next topic, epic. He holds with French critics in considering epic as superior to tragedy. അരിസ്റ്റോട്ടലിനോട് ഇയാൾ വിയോജിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. Aristotle always maintained that tragedy is superior to epic because tragedy can lead to purgation. പക്ഷേ ഡ്രൈഡന് തൻ്റെതായ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ ന്യായങ്ങൾ. ഒന്ന്, ദ വിഷ്വൽ അപ്പീൽ ഓഫ് ട്രാജഡി. ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാടകം സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് കലാകാരൻ്റെയും കൂടി പകുതി കലാകാരൻ്റെയും പകുതി എഴുത്തുകാരൻ്റെയാണ്. അപ്പൊ എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതിയാലും അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ മോശമാണെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ വാട്ട് Dryden said is rightly said is that in tragedy half of the work is done by the actor, only half is done by poet.
അതുകൊണ്ട് അത് മഹത്തരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്പർ 2, സ്റ്റേജ് ഈസ് ഹാൻഡിക്യാപ് ടു ഷോ മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് ബാറ്റിംഗ്. സ്റ്റേജിന് ഭയങ്കര ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. കാരണം സ്റ്റേജിൽ പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് ഇറങ്ങുന്ന സീനോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയോ നദിയോ ആ കാലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കാം. ഓൺലി വൺ ക്യാൻ ലിഷർലി ഡൈജസ്റ്റ് ഇൻ എപ്പിക് ബട്ട് നോട്ട് ദ പെർഫോമൻസ്. എപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വായിക്കാം, പല തവണയായിട്ട് വായിക്കാം, പല തരത്തിൽ പല കാലഘട്ടത്തിൽ വായിക്കാം. നാടകമാകുമ്പോൾ അപ്പം ഇരുന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കാണും. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത്, നാടകം ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന. തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പം അല്ലെ ആ നാടകം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഫീലിംഗും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വളരെ സാധാരണ ആൾക്കാരുമായാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. എത്ര ഗംഭീരമായ സിനിമകൾ കണ്ടാലും, ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട്. അനിയത്തിപ്രാവ് എത്ര വട്ടം കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എത്ര വട്ടം നമ്മൾ കണ്ടാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ മകളോ അനിയത്തിയോ ചേച്ചിയോ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഈ സിനിമ കണ്ട ആവേശത്തിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല നോർമലി. ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേ and real life. So he always maintains that. He disagrees with Aristotle in insisting on the moral of the epic. So there should not be a moral. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിക്കിനും എല്ലാ കവിതയ്ക്കും കഥയ്ക്കും ഒന്നും ഒരു മോറൽ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. മോറൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ടീച്ചിങ് എലിമെന്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എ വർക്ക്. ആൻഡ് ഓൺ സറ്റയർ ഹി മെയിൻറ്റെയിൻസ് കീൻ ഓൺ ഒബ്സർവിംഗ് സറ്റാരിക് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് റോം ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ദ ജോണർ. ഈ ജോണറാണ് സറ്റയർ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈഡന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു തനതായ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇതിന് ലാറ്റിനോ ഗ്രീക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസിഡൻസ് ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രകടമായ പ്രീസിഡൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് എമേർജ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സാറ്ററിസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് പോയം ആബ്സലം ആക്കറ്റോഫ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പോയം. അതിൽ ആ പോയം നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഡ്രൈഡന്റെ കവിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്സലം ആൻഡ് ആക്കറ്റോഫിൽ, അതുപോലെ മാക് ഫ്ലക്കനോ, അങ്ങനെ 1-2 കവിതകളാണ്. പക്ഷേ കവിതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. Absalom and Achitophel is a very great poem, wonderful poem written by Dryden. And he gave a new sense of direction to English satire. So Dryden can be credited with providing a new sense of direction for satire in English. Now, satire should make a man die sweetly than being butchered. ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു തമാശ പോലെ പറയുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലാം. അപ്പോൾ സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഭംഗിയായിട്ട് മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. എ സറ്റയറിസ്റ്റ് ഷുഡ് ചൂസ് വൺ വൈസ് ഓഫ് ഓൺലി ഫോർ ഹിസ് ടാർഗറ്റ്. വൺ വൈസ് ഷുഡ് ബി സെലക്ടഡ് ഫോർ ഹിസ് ടാർഗറ്റ്. An epic poet choose one character for his special praise and make all others subservient to it. So the difference between satire and epic is that satire is choosing one vice of folly for his target. ഒരു വൈസ് അല്ലെ ഒരു ഫോളിയാണ് എടുത്തത്. സറ്റയർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ് എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് എപ്പിക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച്. എപ്പിക് വളരെ ബൃഹത്തായ കൃതിയാണ്, സറ്റയർ വളരെ ചെറിയ കൃതിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും. വേറെസ് എപ്പിക് പോയിറ്റ് ചോസസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓർ ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ടു മേക്ക് ഓൾ അതേഴ്സ് സബ്സർവിയന്റ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ ഏനിയഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലിയഡിൽ നമ്മൾ അക്കിലസിനെയാണ് കാണുന്നത്, ഒഡീസിയസിൽ ഒഡീസിയസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെ അയാളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര വലിയ എപ്പിക്കായാലും. ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതം പോലത്തെ ഒരു കൃതിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അർജുനനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കഥാപാത്രം. ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ സബ്സർവിയന്റ് ടു ഇറ്റ്. Dr. Jonson considered Dryden as a father of English criticism, as the writer who first taught us to determine upon principles the merit of composition. ആദ്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് അത് വിലയിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഡ്രൈഡൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ക്രിറ്റിസിസിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വിത്ത് ഡ്രൈഡൻ ബിഗിൻസ് ദ റെഗുലർ ഇറ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഡ്രൈഡനോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ഇറ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈഡനാണ്. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡ്രൈഡനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രകടമായ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈഡനിലൂടെ. നോ ലിറ്റററി പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് കൺഫ്രണ്ടഡ് ഹിസ് ഏജ് എസ്കേപ്ഡ് ഹിസ് അറ്റൻഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പോയിന്റ്. ഒരു ഇഷ്യൂ പോലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ പോലും ഇദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.
എല്ലാ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ജോർജ് വാറ്റ്സൺ calls him cultural nationalism, that is partiality for his countrymen. അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Dryden is out to prove that any English play, or a spelling mistake ഉണ്ട്, PLAY ആണ്, English play is worth any two by a Frenchman. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ 1000 കോഴിക്കാര കാടാന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ 2 കവിത എഴുതുമ്പോൾ, നാടകം എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അതിൽ 1 എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി, ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ ഒന്നുകൂടെ ഉയർത്തി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഡ്രൈഡനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാറ്റ്സൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ with this, I think we come to the end of the presentation. Dryden was definitely one of the greatest writers of 17th century English literature, and also a great critic who actually inaugurated the branch of criticism by always giving predominant concern for his own countrymen against French, Latin, Greek, and all other literature. And you can also look at the questions that I have for you. 18 questions are here, and all these questions you get answer from my own presentation. That is, now I've been trying to present you. My earlier slides would give you answer to all these questions. You can take a screenshot of this and try to answer all these questions. If you cannot answer any of it, you can go back to the presentation, listen to it again, then again write. And I always would like all of you, all who listen to our videos, to answer these questions. And if you can't answer any of the questions, go back to the video, find the answer, and again come back. And ultimately, before the examination, you need to pay attention only to these questions. In case if you don't know the answer of any of these questions, you can just go back to the video and watch it. So this is the way in which you can do it. That is why exactly we do it on a YouTube. Otherwise, if I do the live and go, you will not have a any chance of revision, right? So this is the second and last part of the question. I have 20 questions for you, short questions, and a few paragraph questions, more or less the same. The most important is write a note on essay on dramatic poesy, and last question, write an essay critic. All of the questions are possible, right? So Prem, are you there? So with this, we come to the end of the presentation. Yes, today. Thank you once again. Don't forget the website English Skills 1, which is there to help you out every time. Over to you, Prem. thank you, Prasanth. And as Prasanth sir said, every lesson that we have done so far, the questions are behind. So you need to answer the questions, you need to look into the questions and understand them. And in case you have any doubts regarding it, you just need to refer the video once again and you will get the answers to it. So yeah, or the text. Yeah, for the, and I think the text doesn't have questions. So Yeah. the questions that we have provided, Dr. Prasanth has provided, is almost complete in its sense, in the sense that that particular topic that is being dealt with, a number of questions are there, and that's the maximum that a person can ask. So please have a look into this, revise them, study hard, and I'm sure this time that you're all going to get very good marks, thanks to Dr. Prasanth, and of course English Skills 1 together. So see you tomorrow, same time. Bye. Yeah, with another item.